السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله وقفة معكم يسيرة وجميلة إن شاء الله تعالى على دعاء من أدعية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تنشي قويتا عند دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام بطعم يابزوت ينبرا كدعاء عينة تشلو إن بلاج هنا يتشالي هنا دعاء أنس يسأل له حديث معنى أن يدعاء تلك الند يميان ملاكت قويتا لما أدرقنو كان أنتقى إن شاء الله بمحال أن أنت من الوقت تصادفوا متاروبت هنيتا ينور البروغرام هلاي. أنس بذات يمي أدرقت دعاء رسول صلى الله عليه وسلم يعون دعانا وعلا اللهم ربنا قيتاتشن أملاكاتشن اللهوي بدوني أيام الكام نقر لقسن بآخر عمله اندزاو كأسات نجابلن كتتا قلب قلب يزيه دعاء ترقم هنا يه دعاء كم يدرقت دعاء هلو بلاجو يابزوت ينبرو دعاء إيه النبي عليه الصلاة والسلام لراساتهم يدرقت اندنبرو الله نبي عليه الصلاة والسلام سووش دعاء يدرقوا بالسات يه دعاء جامع سلوهنا بزو النقر تقرلوا أكاتو سليهذا دعاء يدرقوا سات بزيه دعاء الله سبحانه وتعالى بما تصنوا بتلا يوقتاميوش يقفافو نبر ይህንን ከሚያመላክተን صحيح مسلم ላይ አንድ ታማሚ ሆነ አካል ታሞ ከመታመሙ ብዛት ሳራ ከልፈርኻ ለክ ይሄ እንደ ጫጩት ማለት ነው አለቀ ሰውነቱ ሙሉ ተበልቶ አለቀ ሄደው ሲዘይሩት የሚያውቁት ሰው አይደለም ሌላ ሰው ሆኗል በሽታው ብቻ ደግሞ እንደዛ ሰውነቱን እንደማይበላው ስላወቁ بماذا تدعو ብለው ጠየቁት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም دعاء ግን ምንድነው ምክንያቱም ታማሚ ሲሆን አንድ ሰው ሲያዝ دعاء ያበዛል ምን ብለህ ነው دعاء የምታደርገው አሉት قال اقول اللهم ما كنت معذب به في الاخره فعجله لي في الدنيا قال سبحان الله فانك لا تطيق ذلك اخره ላይ የምትቀጣኝ እዚህ ያጠፋሁት ወንጀል እዛ መቀጣበት ወንጀል ካለ እዚሁ ዱንያ ላይ ቅጣኝ እያልኩኝ دعاء ያደረኩ ነው እዛ ስለማልችለው እዚህ ይሻለኛል ከአኺራው ቅጣት ብሎ ማለት ነው አላህ ከሪም ነው የአላህን አፉነት ከሪምነት የረህመቱን صفات ያየሆነ አካል የአኺራው በርግጥ ከባድ ነው ላሸኮላ ነው ዱንያም ላይ ቢሆን አላህን ትንሽ ይቅጣት ቅጣኝ አይልም አይመኝም ለምን ضعيف ነው ሰው ልጅ አይችልም አትችለውም እኮ ከባድ ነው አሉት አሁን በሰራነው ወንጀል ሁሉ አላሁ ጀለ ወዐላ ቢይዘን ማለት يعني አንተ የለህም ሲጀመር ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ሲጀመር ሰዎችን ባንኖር ምድም አትሸከማቸውም በሰራነው ሁሉ ብንያዝ እንደውም አላህ አዝኖለት እንደ ሰውየውም ዱዓ እኮ አላደረገውም በከፊል ባደረገው ዱዓ ትንሽዬ እስቲ ሞክር ነገር ነው ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ዱዓ አታደርግም ወይ ብለው እሳቸው የሚያደርጉትን ዱዓ አስተማሩት اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فدعا بها فشفي ይህ ሰው ይሄንን ዱዓ ማድረግ ጀመረ ዱዓውን ቀየረ የተሳሳተ ዱዓ ያደረገ እንደነበረ ተረዳና አምላኬ ሆይ ዱንያም ላይ መልካም ነገር ስጠኝ አኺራም ላይ መልካም ነገር ለግሰኝ ከሳትህ ነጃ በለኝ ብሎ እማጠን ሲጀምር አላህ ዱዓውን ተቀበለው ከበሽታውም ይህ ሰው ዳነ ኡሙ ሐቢባ ረምላ ቢንት አቢ ሱፊያን ኡም المؤمنين رضي الله عنها
دعاء ستادرك اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان ببالي بالنبي صلى الله عليه وسلم أتاكمن بوندمي معاوية باباتي أبو سفيان እያለች ትዘረዝር ጀመረች ሰዎች ዱዓ ሲያደርጉ አንዳንድ ሰዎች በቃ ተሽቂቅ ያደርጋሉ ሁሉን ነገር በቃ ይሄ ዝርዝር ያወጣሉ ብዙ ጊዜ ከዱዓ የሚወደደው ጃሚዕ ሆነ ጠቅላላ አድርጎ ሚዝ ምን ጊዜም ይወደዳል كذا النبي صلى الله عليه وسلم إيه دعاء تدرجي موالات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يال شهر له أبو سفيان معاوية النبي صلى الله عليه وسلم متعني إيه نقول له تقللوا إذا ليه إن دعاء تدرجي ما بلو استمارات بتأم تورداجي هنا دعاءنا وتلقي هنا دعاءنا كثيرات سلياك يشلال كنا نتوست يا الله بيت لا يبطواف ساعات لا يتبال ملكو ليلو تسمع عبادة وشلاي ብዙ አፋሮች መጥተዋል በተለይ በሩክን አልየማኒ መሐከልና በዛ ሐጀር አልአስወድ መሐከል ዱዓ በጣም ይከጀላል ሙስተሐብ ነው ይሄን ዱዓ አድርጉ ብሎ የመጣ ነገር የለም ከመጡ ዱዓዎች የመጣው አንዱ ይሄ ነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያ ሰበተም አልሰበተም ግን አብዛኛው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ታቢዒዎች ዑለማዎቻችን እስካለንበት ዘመን ድረስ እዛች ቦታ ላይ ከዛችኛው ከአንዷ ማዕዘን እስከ አንዷ ማዕዘን ጧፍ ሲያደርጉ ሲዞሩ ልክ ያቺ ቦታ ላይ ሲደርሱ እቺን ዱዓ ነው የሚያደርጉት ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ዱዓቸው ይሄ ነበር ያብዛኛው ሰለፎች ሪድዋኑላህ ዐለይሂም እዛ የተቀደሰ የተባረከ የሆነ ቦታ ላይ አላሁ ጀለ ወዐላ ሱረቱል በቀራ ላይ ሰዎች ወደዚህ ዒባዳ መጥተው ወደ ሐጅ ቤተላሂል ሐራም ይህንን ሩክን ለመፈጸም አንዳንዶች ሞኝ አመለካከታቸው አጭር የሆነ ዱንያ እንጂ ሌላ ማይታያቸው እዛ ድረስ መጥተው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠይቁት ዱንያ ላይ ያለን ነገር ብቻ እንደሆነ አላህ ተናገረ ግን እነዚህ ሰዎች ዱንያ እንጂ ሌላ ምንም እንደሌላቸው አላህ ወቀሰ فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ከነሱ ውስጥ የሚላል ጌታ ወይ ዱንያ ላይ ስጠኝ ንድርሻይ ዱንያ ላይ ስጠኝ ዱንያን ስጠኝ ከዱዓ ይሄ ነው እንዲህ አይነቱ አኺራ ላይ ምንም የላቸውም ድርሻ የላቸውም ነሲብ የላቸውም ማለት አላሁ ጀለ ወዐላ እነዛን ደግሞ ጮሌዎች አርቆ አሳቢዎች ዱንያ ላይ እስካሉ በዱንያ መልካምን ነገር የሚፈልጉ አኺራ ደግሞ ሲሻገሩ እዛ ቀሪ አገር ስለሆነ እዛ መልካም ነገር ለሚጠይቁ ሰዎች አላሁ ጀለ ወዐላ አወደሰ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ከነሱ ውስጥ አሉ እነዛ ደግሞ ጮሌዎች በሁሉም አጋጣሚ ጧዋፉም ላይ ሆነ ሳዒዩም ላይ ሆነ ሚናም ላይ ሆነ አረፋም ላይ ሆነ ሙዝደሊፋም ላይ ሆነ ሶላታቸውም ላይ ሆኑ ናፊላም ላይ ሆኑ ምንም ላይ ሆኑ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚማጸኑበት ዱዓ ጌታችን ሆይ በዱንያ ላይ መልካም ነገር ስጠን በአኺራም ላይ መልካሙን ነገር ለግሰን ከእሳት ደግሞ ነጃ በለን እያሉ የሚማጸኑ ባሮች እንዳሉት ደግሞ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ያወድሳል ሐዲሱን ያስተላለፈው አነስ ኢብኑ ማሊክ ታቃላችሁ ረጅም እድሜ ኖሯል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርገውለት ለራሱም ዱዓ ሲያደርግ ለልጆቹም ዱዓ ሲያደርግ እንግዳም መጥቶ ዱዓ ሲያደርግ አነስ ከዚህ ዱዓ ውጪ ሌላ ዱዓ አያደርግም ማዕናውን ትልቅነቱን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዱዓዎች ሁሉ አብዝተው ይሄንን ዱዓ ያደረጉበት ሚስጥር ስላወቀ فإذا دعا بدعوة دعا بها ዱዓ ሲያደርግ ለራሱ በዚህ ዱዓ የሚያደርግ ሌላ የሚጠይቀውም ሐጃ ካለ ከሐጃው መካከል ይሄንን ጃሚዕ የሆነ ዱዓ መሃል ላይ ይከታል ሰዎች የተለያዩ ተማሪዎችም ያልተማሩበትም ሰዎች ቤቱ ሊዘይሩት ይመጣሉ በእድሜም የገፋ ስለነበረ የትልቅ ሰው ዱዓ ያው የተሻለ ነው በላጭ ነው ብለው ማለት ነው ዱዓ ይጠይቃሉ በገቡበት አነስ ዱዓ ይደረግልን እያሉ ነው ይለዋል ሳቢት የሚባል ተማሪ ያለው በጣም ይወደው ተማሪ ዱዓ ፈልገዋል اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار እነሱ ግን አያረካቸውም ለዚህ ዱዓ ያላቸው አመለካከት ትርጉሙን የተረዱት አእምሯቸው ላይ የሳሉት ስዕል አጭር ነው እኛም ይፈልገው ይሄ ነው አንደኛው የዱዓውን ትልቅነት እሳቸውም ሰሃቦችም ሰለፎችም አነስም የሚያበዙት ዱዓ እንደሆነ አውቀን ሁለተኛ ደግሞ ትርጉሙን በስነ ስርዓት አውቀን ስንጠይቅ ውስጡ ያለውን ትርጉም በአጠቃላይ አእምሯችን ላይ እንድናስብ ነው አላረካቸውም እነዚህ ሰዎች አሁን ሊሄዱ ስለሆነ ዱዓ ፈልገዋል እሺ ያኔ ይወይዱን ሸቅቅ لهم كل الامور እንደ እያንዳንዱ ነገር ፈልፍዬ ልስጣቸው አለ ይሄ ይስጣቸው አላህ እንዲስጣቸው አላህ እንዲስጣቸው አላህ እንዲስ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار አንኩ ሁሉ ነገር እኮ የያዘ የሆነ ዱዓ ነው የዱንያቸውንም የአኺራቸውንም መልካም ነገር ይዘዋል ሁሉ ነገር በግድ ያለ ግድ ዝርዝር መሆን አለበት በማለት አነስ ወቀሳቸው ሲወጡ ይሄንን ዱዓ አደረገላቸው አነስ ይታወቃል ዱዓ በማብዛት ختمه በሚያደርግ ሰዓት ራሱ ቁርአን ሲያከትም ثابت ከሆነው ከሱ صحيح ሆኖ ከተረጋገጠው ሁሌ ባከተመ ቁጥር ልጆቹን ማጠቃይ ይጠራቸዋል ብዙ ናቸው ልጆቹ 70 80 ምናምን ደርሰዋል ከልጅ ልጅ ጭምር እስከ 100 ምናምን ደርሰዋል እሱ በ20 ይያለ ማለት ነው 90 ዓመት ነው የኖረው ከዛ በኋላ ሁሉንም ይሰበስብና ዱዓ ያደርጋል ለምን በዛ ሰዓት ላይ ዱዓ ሙስተጃብ ይሆናል ተብሎ በጣም ስለሚከጀል አንደስ የአላህን ቁርአን ሲጨርስ ማለት ነው ይሄ ከብዙ ሰሃቦችም ይተበተው ከሚያደርገው ዱዓ አንዱ አነስ ይሄ ነው ለልጆቹም ለቤተሰቦቹም በአጠቃላይ لكن اخواني في الله ما معنى الحسنه في الدنيا دنيا ላይ መልካም ነገር ስጠን ሲባል ያ መልካም ነገር ምንድነው አኺራስ ላይ መልካም ነገር ምንድነው وقد اختلفت عبارات المفسرين في كلمه الحسنه ሚለው ላይ ሙፈሲሮች የተለያየ ሆነ ገለጻ አስቀምጠዋል ግን ቅድሚያ ላይ ወደ እናንተ ድሩን አሻግረውና ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ ተዓላ ማጠቃለያ ወደኛ የሚመለስ ይሆናል ما ترون الحسنه في الدنيا ምንድነው ዱንያ ላይ ሐሰና ብላችሁ የምታስቡት ምን ይመስላችኋል ربنا آتنا في الدنيا حسنه ሲባል እንደው ዱንያ ላይ ካለው ሐሰና የሚባለው ነገር ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ ላባስ አምሯችሁ ላይ ያለው ልትወቀሱበት ሳይሆን ያንን ታቀርባላችሁ ካገኛችሁ አልহামዱሊላህ አጭር የሆነ ግንዛቤ ካለ ያን እርማት ለማድረግ ነው ሌላ ነገር የለውም ምንድነው ብላችሁ የምታስቡት ሻም الزوجة الصالحة ወጣት እንደዛ ነው የሚያስበው ጎረምሳ ربنا آتنا في الدنيا حسنة ለሱ ቆንጆ ብሎ ቢያስባት ሴት ሆነ ለሻዕባን ዝግጅት ለሸዋል ማለት ነው ሸዋል ላይ ሱና ስለሆነ ማክባት ሙስታህ طيب لا بس وقد قيل በአንድ ተፍሲር في الدنيا حسنة الزوجة الصالحة فهي خير متاع الدنيا ዱንያ ላይ ካሉ መጣቀሚያዎች ሁሉ በላጭ የተባለችው እሷ ናት ሐዲስ አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ሶሒህ ሙስሊም ላይ እንደመጣው طيب ሌላስ አንደ الإيمان طيب حسين حسنة ምንድነው ምን ይመስላል ስታስበው ስትገምቱ ይሄ ዱዓ መቼስ እናደርጋለን ላሸካ አይደለም ረመዳን ከረመዳን ውጪ እናደርግ ሰዎች ነን ኢንሻአላህ هذا وظن بكم لكن ماذا تتصورون الحسنة في عقلكم عارف شكيه الرزق الحسن ብዙ ሰዎችን እንቅልፍ የሚነሳቸው የሚያስጨንቃቸው ነገር ይሄ ነው ደም ከተዳሩ አንዳንዱ የሪዝቅ ነገር ነው ጥሩ ሪዝቅ ካለ ችግር የለውም ትዳሩ ይመጣል ብሎ ያስባል طيب ተብሏል እንደ ተፍሲር ይሄም ተቀምጧል ጥሩ اخلاق طيب فضل حياه طيبه طيب ناصر حسنه ሁሉ በአጠቃላይ እንደ ተፍሲር ከሙጃሂድ ከመሳሰሉት አታሮች ላይ አሁን የተባሉት በአጠቃላይ ጥሩ ሚስት የረሳችሁት ነገር ደግሞ አለ ብዙ ጊዜ ሰው ትዳር ሪዝቅ አስጨናቂ ናቸው ላሸኳል አይደል ከወይቱ ግን የበለጠ ግን አስጨናቂው አፊያ የሚባል ነገር አለ ደም ዱንያዊ ከሆነ ነገር ከዱንያ ኒዕማ አፊያን የሚያክል ኒዕማ የለም ዱንያ ላይ ጤንነት ከሌለ ትዳሩም እኮ እንደዛ እርካታ የለም ጤንነት ከሌለ ገንዘቡ ቢበዛ ምንም እርካታ የለም ይሄ ያማረ ይቀር የሚባለው አማርኛ አፊያ ላጣ ሰው ነው የሚሆነው ሪዝቅ አግኝቶ ቀርቦለት ሁሉ ነገር ያማረ ይቀር ማለት ያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከየቂን በኋላ እንደ አፊያ ማንም ሰው አልተሰጠውም ነው ያሉት الحديث كثير عافيام ተብሏል ጥሩ ትዳር ተብሏል حتى መጓጓዣ ብሎ ፈስሮታል ሰለፎች ጥሩ መጓጓዣ ቤት ራስ በቤት ፈስሮታል ሰፊ ቤት ልጆች እንደፈለጉ የሚጫወቱበት ይሆነ በዛም ተፈስሯል እሺ የትኛው ነው ታዲያ ትክክለኛው ሲባል ኢብኑ ከሲር ያሉትን መዝጊያ ላይ ያንን እናስቀምጣለን رحمه الله تعالى قال فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر እቺ ዱዓ ዱንያ ላይ ያለው መልካም ነገር ሁሉ አቅፋ ያዘች ናት ሸር የተባለው ነገር ሁሉ ደግሞ መታረቅ የሆነች ዱዓ ናት فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي
ዱንያ ላይ መልካም ነገር ሲባል ሁሉ መልካም የተባለ ነገር ሁሉ ይዛል። አንደኛ ሚን ዓፊየቲን ጤንነት ኢኽዋኔ ወላሂ በጣም ልትጨነቁለት ይገባል። በዱዓም አላህ ሁሌ ዓፊያ እንዲሰጣችሁ በአስባብም ደግሞ ጤንነት የሚጠበቅበትን የሆነ አስባብ ማሟላት ግድ። ዓፊያ ከሌለ ሐቢቢ ምንም ዱንያ እርካታ ሁሉ ድፍረስ ሆና ገና ደግሞ ዓፊያ ተይዘህ ማለት ወላሂ ተዓብ። የታመሙ ሰዎችን ስታይ ነው በደንብ የምትማረው። ስኳር በሽተኛ ከሆንክ የረመዳን ጥፍጥናን ራሱ ያጠፋብሃል። ወላ ቂያም እንዴት ነው የሚሰቃዩ ሰዎች? የሆነ የልብ ኬዝ የሆነ ነገር ይዞ አንድ ሰው ሁሌ በቃ አሁን የሆነ ሰዓት ጸጥ አለ ሞተ ሄደ እየተባለ ለቤተሰብ ራሱ ሰቀቀን ነው የምትሆነው። ራስንም ትጠላለህ። ልጆቹ ሁላ ሊጠሉ ይችላሉ። በባልተ ቤተሰብ አታደርጉላ ትችላለች። ዓፊያ ካለ ወላሂ ሌላ ነገር ፈቅርም ምንም አይደለም። ዓፊያ ካለ ምን ችግር አለው? የሆነ ኹብዝ ተፈልጎ ውሃ ላይ ነክረህ ትበለዋለህ እኮ ዓፊያ ካለ። ዓፊያ ከሌለ ግን ምንም የፈለገ የተቀመመ ምግብ ቢመጣ ምንም ትርጉም የለውም። ሪዝቅም ቢመጣ ትርጉም የለውም። ዓፊያ የለህማ። አባስ አጎታቸው ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጣ ያ አባስ ሰሊላህ አልዓፊያ አሉት። ዱዓ ስታደርግ አላህን ዓፊያ ጠይቀው አሉት። በእድሜም ትንሽ ከሳቸው ይበልጣል አጎታቸው። ሌላ ጊዜ ቆይቶ መጣ ምን ልበል ሲላቸው አሁንም ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አባስ ሰሊላህ አልዓፊያ فإنه ما أوتي أحد بعد اليقين أفضل من المعافى ከየቂን በኋላ አንድ ሰው ዱንያ ላይ እንደ ዓፊያ አይነት ጸጋ የለም። ታጁን على رؤوس الأصحاء ولا يراها إلا المرضى ጤነኞች ለብሰው የሚዞሩት የዘውድ ልብስ ነው፣ ግን እነሱ አያዩትም። የሚያሳዝነው ያን ልብስ የሚያየው ማን ነው? የህመም አልጋ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። አንዳንዴ ደግሞ ሆስፒታል ስናልፍ እንደው ግራ መንገድ የመንግስት ሆስፒታል ስታልፍ ባላርተም በጥቁራም በስም ብላ ግባ ወለ ሙስሊምም ሰው ፈለገ ማንንም ይሁን የሆነች ውሃ ይዘህ ጠይቅ። ትልቅ ትምህርት ትወስዳለህ። አንድ አዳ ሐረር ላይ ትንሽ ስንቀመጥ ካየሁት ቆንጆ ባህላቸው ከሚያስቀና ባህላቸው ጁማ ራሱ ጁማ የሚባል መስጊድ አለ። ጁማ የሚሰግዱበት አጠገቡ ደግሞ ጃጎል ትልቁ ሆስፒታል አለ። እንደኛ ጋር ቁርአን በስታ እንደይባል ሰግደው እንደወጡ ያው የሐረር ሰው ታውቃላችሁ ከሰዓት ወዲት እንደሚሄድ ማለት ነው። አላህ ነጃ ይበላቸውና ወደዛ ከመሄዳቸው በፊት ቅድሚያም እንደወጡ ሁሉም ባለ ይሄም ጁሱን ይሄ ውሃውን እንዳገራላቸው የሌለውም ራሃ ባዶ እጁን ይገባሉ። አያውቁም እኮ ያለውን ታማሚ ሁሉ ዘይረው ይወጣሉ። ጁማቸው በጣም አእምሮን ከሚያድስ ነገር አላህን እንድታመሰግን ከሚያደርገህ ነገር ታማሚን ምን ጊዜ ማየት ይሄ በጣም ቀልብንም ያረጥም ነገር ነው። ኢዘን አንደኛው የመጀመሪያው ዱንያ ላይ ትልቁ ሐሰና ዓፊያ ነው። ወዳሩ ረህበቲን ሁለተኛው ሰፊ የሆነ ቤት ይሄም ኒዕማ ነው። 40 ሚን السعاده حديث عبد الله بن عمرو سعد بن ابي وقاص عفوا وحديث ثابت صحيح حديث كدنيا سكيتوች አንዱ المسكن الواسع ሰፊ የሆነ ማረፊያ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሉ ነገር ይሰፋል። ቤቱ አንድ ሰው መኖሪያ ቤት ሲሰፋ ማለት ነው። ጨረቃ ግን እንዳይሆን። ወዘውጀቲን ሐሰና ቆንጆ መልካም የምትባል የሆነች ሚስት ለአንተ መልኳ የሚስብህ እንዲሁም ታዛዥ የሆነች። ወሪዝቅን ዋሲዕ ሰፋ ያለ የሆነ ሪዝቅ ማትቸገርበት ያኔ ልጆች የመድረሳ መክፈያ ወይ ደግሞ የዒድ መግዣ የምታጣበት ሪዝቅ የሰለቀን ነው። ልጆች ራሱ ሰላም ይነሱሃል። አቢ ለገሌ እንዲተገዛ ለገሌ እንዲሆነ ስቃይ። አላህ ግን ካሰፋለት አንድ ሰው خلاص ለሌላውም ይተርፋል፣ ለዘመዱም ይተርፋል፣ ለጎረቤቱም ይተርፋል፣ ለየቲሞቹም ይተርፋል፣ ከልጆቹ ያልፋል። ምንም ሰቀቀንም አይኖርም። የሰደቃም ሰው ይላል አንድ ሰው አላህ ሪዝቁን ካሰፋለት በሐላል እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ይሄም ይወደድ መልካም ነገር ነው። አብዱላህ መስዑድ ቁርአንን ሲያከትም በተለያዩ አጋጣሚዎች ከሚያደርገው አንዱ ከሱ ከተበተው ዱዓ ሪዝቄን የተገራ አድርገው ወደኔ ለሱ እንዳልልክም አድርገኝ። ሁለተኛ ደግሞ በአቅራቢያ አድርገው እሱን ፍለጋ ሩቅ እንዳልሄድ እኔ የምኖርበት አካባቢ በዛው ይሁን። አው ሪዝቅ አንዳንዴ አንተ ሩቅ ይሁንና ሰፊም ሆኖ ትንሽ ያደክማል፣ ከቤተሰብ ያራርቃል። ይሄም ወሳኝ ነው። ዱንያ ላይ አብዛኞቻችን ሰላም የሚነሳን የሪዝቅ ጉዳይ እኮ ነው። እሱ ሲስተካከል ዲንም ለመስተካከል ሰበብ ነው። እሱ ላይ የሆነ ደግሞ ጉድለት ሲፈጠር ብዙ ጊዜ ራቅ ሲል ደግሞ እንደዛውም ዲንህ ላይ የሚያስከትለው አካልህም ላይ ድካሙም ጊዜህም ያልቃል። طيب وعلم نافع وعمل صالح ጠቃሚ የሆነ ዕውቀት ሸሪዓው የሆነ ዕውቀት መልካም የሆነ ስራ ኢማን ወመርከብ ሀኒ ያማረ የሆነ ጥሩ የሆነ መጓጓዣ ሐሰና ስትል እነዚህ ሁሉን ካሰብ ቆንጆ አለ ከሚባለው ካሁኑ መጓጓዣ ምንድነው መንገድ ሲዘጋጋ ተነስቶ በአየር ላይ መሄድ ይገባል። እዚህ ውስጥ ምን ችግር አለው? እንዴ ለምንድን ነው አላህ ላይ ከባድ የምናደርገው? ጦር ኃይሎች ጋር ሁሌ ከመቆም ብድግ ብለህ ተነስተህ የምትሄድበት የሆነ ማለት ነው። ይሄንንም አቅፎ ይዛል። ወሰናኢን ጀሚል ከሞትክ በኋላ ደግሞ ሰዎች በመልካም አንተን ማውሳታቸው ወጀዐል ሊሳነ ሲድቅን ፊል አኺሪን እንዳለው ቀሊሉ الرحمن ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብቻ ኸይር የተባለ ነገር ሁሉ ሙፈሲሮች ያወሱት ሁሉ
እዚህ ውስጥ የሚገባ ይሆናል። አይጋጭም። አንዱ ዘውጃ ሲል አንዱ ቤት ሲል ሁሉም እዚህ ውስጥ የሚካተት ይሆናል። قال فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا وأما الحسنة في الآخرة فعلى ذلك دخول الجنة ያው ዱንያ ላይ እስካለን ድረስ የተወሰኑ ነገሮች ስለሚያንገበጉ ስለምንፈልጋቸው እንጠይቃለን እንጂ ቀሪ የሆነችው አገር እነዚህን አላገኘንም خلاص قدر الله ما شاء فعل الله حكمة አለው ጥበብ አለው አጅራችን ሊያበዛልን ፈልጎ ነው فما علينا إلا الصبر والدعاء نعم አኺራ ላይ ግን ሐሰና መልካም ነገር የተባለው ያው የመልካም ነገር ጥግ መጨረሻ ይታወቃል ጀነት ነው። እንዲህ መስሉን ተከትለው ይመጡ ነገሮች ከድንጋጤ አምን ማግኘት አርደል ማህሸር ላይ ሰዎች ሲረበሹ ሰላም ማግኘት ሂሳብህ የተገራ መሆኑ አኺራ ላይ ያሉ ነገራቶች በአጠቃላይ ከእሳት ነጃ መውጣት ወቂና አዛበናር ወደ እሳት ከሚወስዱ ስራዎችም ጠብቀኝ የሚለውን ማዕና ይህንንም አቅፎ የሚይዝ ይሆናል። ዱዓ አዚም በጣም ትልቅ የሆነ ዱዓ ነው። ይህንን ዱዓ ስናደርገው አንደኛው የዱዓውን ትልቅነት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዝተው እንደሚያደርጉት ማሰብ ማወቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሐሰና ስንል ማሰብ ነው። ባረከላሁ ፊኩም መልካም የተባለ ነገር ሁሉ እንደጠየቀን ይህንን ማሰብ የበለጠ አንድ ሰው ዱዓውን ራሱ አላህ ሲቀበለው ባሰበው ልክ እንዲሆንለት አላህ ያደርጋል ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው የምንሰራ የጠየቅነውን ደግሞ መልካም ነገር ለኛ ሰላህ እስካለው ድረስ ማንጠፋበት እስከሆነ ድረስ አላህ ይጠይቀን። ሲያማችሁም قياماتكم قرآناتكم صدقاتكم الله يقبلاችሁ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.